उत्कल को नहीं एते कथा आसुची उत्कल ओडिशार गोटे पार्ट नहीं आम ओडिशा को ग्रहण करूँ उत्कल को ग्रहण करूनी एक कथा जयनारायण मिश्र कहते गंगाधर मेहर गोटे उत्कल लक्ष्मी बोली लिखिं कविता कौन सब अच्छी प्रोफेसर आपण कहीपर मातृभूमि मातृभाषा रे ममता जा हृदय जनमी नाही ताकू जदि ज्ञानी गणरे गणिबा अज्ञान रहिबे काहीं मैंने 1903 मसीह उत्कल को प्रवेश करछंती ब्रिटिश माने एवं से उत्कल सम्मिलनी आह्वान करछंती कि उत्कल गौरव मधुसूदन एवं सेठी की प्रवेश करुछंती सभापति गंगाधर मेहर गोरा से सब ब्रिटिश मानकर शासनाधीन अच्छी ब्रिटिश शासक मैंने अच्छा दौरान मैंने ब्रिटिश से सब क्या छाड़ू ना भितर को छाड़ू ना गंगाधर मेहर जाए से जगह पहुँची कर पल्लवे निहार मुक्ता धरी उपहार सतीको बास बाहार प्रांगणी रही कल कंठ कंठे कहिला दर्शन दिय सती राति पाहिला। स्वभाव कवि गंगाधर मेहर जहाँ को ओडिया साहित्य को भल पाउथिबा व्यक्ति माने ओडिया लोक माने सबुदिन पाई मने रखिबे जेतेबेले उत्कल को नहीं प्रसंग उठा जाउची कौशल राज्य गठन कथा कह जाउची पश्चिम ओडिशार संस्कृति को नहीं अनेक कथा कह जाउची सेतिकी बेले गंगाधर मेहर संबलपुर अंचलर व्यक्ति होइतिले सुद्धा सारा ओडिशा को एकजुट करने क्षेत्र में तांकर जो अवदान यह सबुदिन मन रहिबो। कौन करथिले गंगाधर मेहर? गंगाधर मेहर कविता रे अनेक गुड़िए वार्ता अच्छी अनेक गुड़िए कथा अच्छी जहाँ ओडिशा को गोटे बोली प्रमाणित करे ओडिशा एक बोली प्रमाणित करे आउ उत्कलीय संस्कृतिर गुणगान करे ओडिशा संपर्क रे भिन्न मत रखुथिबा उत्कल संपर्क रे भिन्न मत रखुथिबा यह एक राजनैतिक प्रसंग बनाउथिबा समस्त व्यक्ति उद्देश्य रे आज कार्यक्रम एप्रिल 1 तारिख होची उत्कल दिवस। मो सहित प्रोफेसर श्रीयुक्त पार्थ सारथी अजय बारिक अच्छा जड़े प्रोफेसर वृत्ति रे एवं गंगाधर मेहर साहित्य उपर से अनेक गवेषणा कर श्रीयुक्त बारिक मुझे जानापी चाहिए ये गंगाधर को कवितार ओडिशा उत्कलर कथा कहुई आपको मन थी दर्शक मान आवृत्ति कर स्वभाव कवि गंगाधर मेहर एक चिरंतन सत्य को खंडन कर चिरंतन सत्यटी हूँ दि सन राइजेस ऑन दि ईस्ट सूर्य पूर्व दिगरे उदय हुए किंतु यह स्वभाव कवि गंगाधर मेहर तांकर कार्यावली लेखनी माध्यम भूल प्रमाणित कर दि सन राइजेस ऑन दि वेस्ट सूर्य उदय होती पश्चिम दिगरे केमिति जेमती कांतिचंद्र भट्टाचार्य नामक एक बंगाली शिक्षक जी मुक्त कंठे कहते ओडिया एक स्वतंत्र भाषा न सेतिकी बेले ओडिया भाषा साहित्य को गोटे अमा अंधकार घटी जाती बेले एक प्रतिहत करने बालेश्वर आसुच्च फकीर मोहन राधानाथ कटक पल्ली कवि नंदकिशोर बल एवं पुरी भक्त कवि मधुसूदन राव एक सहित सम्मिलित होती स्वभाव कवि गंगाधर मेहर कौन कहते गोटे कविता आप कहतु अर्थात स्वभाव कवि गंगाधर मेहर पश्चिम ओडिशा जो कहते पश्चिम ओडिशार बरपाली संबलपुर अविभक्त संबलपुर जिलार बरपाली जन्म सूर्य उदय होती पश्चिम दिगरे गंगाधर मेहर रूपी सूर्यर आविर्भाव होती पश्चिम दिगरे यह कम बड़ गौरवर कथा नुहे एवं मेहर ये जड़े कवि तांकु उत्कल भितर आम सीमित करवा ना कौशल भितर सीमित करवा ना कलिंग भितर सीमित करवा ना मेहर होती आंतर्जातिक ख्याति संपन्न कवि
ଯାହାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି ତତ୍କାଳୀନ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଇନଥିଲା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସିଏ ବି ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ କବି ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ଯିଏ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ହୋମର ବଞ୍ଚିବେ ଭିକାରୀ ହୋଇ ମେହେର ବଞ୍ଚିବେ ହୋଇ ଗୁମାସ୍ତା ଧନୀର ଦୟାକୁ ରହିବେ ଚାହିଁ ସେକ୍ସପିୟର ଏକି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅର୍ଥାତ୍ ହୋମର ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ଆସନରେ ବସାଇ ଦେଇଥିଲେ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କଣ ତାଙ୍କ କବିତା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଚିରନ୍ତନ ମୂଲ୍ୟବୋଧର କାବ୍ୟ ହେଉଛି ତପସ୍ୱିନୀ। ହଁ, ତପସ୍ୱିନୀ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ପିସ୍ ଯାହାର ମଧ୍ୟ ମୁଁ କଣ editing ଲେଖା କରିଛି। ହେଇଛି ଆପଣ ସିନା ବହୁତ ପଢିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ମାନେ ଏତେ ହଁ, ପଢିନା ମୁଁ କହୁଛି ତେଣୁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ବଡ଼ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ସେ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଏଇଥିପାଇଁ ସେଇଠି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି। ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ଏକ ଶୁଭ ସମୟରେ ଏକ ମାହେନ୍ଦ୍ର ବେଳାରେ ପ୍ରକୃତି ଆସୁଛି ସକାଳ ହେଇଯାଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରକ୍ତିମ କିରଣ ପଡ଼ିଛି ପ୍ରକୃତି ଆସୁଛି ଏକୁ ସ୍ୱଭାବକୁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା ବିକଚରା ଜୀବ ଦୃଶା ଜାନକୀ ଦର୍ଶନ ତୃଷା ହୃଦୟ ବହି କର ପଲ୍ଲବେ ନିହାର ମୁକ୍ତା ଧରି ଉପହାର ସତୀଙ୍କ ବାସ ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ରହି କଳକଣ୍ଠ କଣ୍ଠେ କହିଲା ଦର୍ଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାହିଲା। ଏକ ଶୁଭ ବେଳାରେ ଏକ ମଙ୍ଗଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ବାମେ ଶବ ଶିବା କୁମ୍ଭା ଦକ୍ଷିଣେ ଗୁ ମୃଗଦ୍ୱିଜ ନକୁଳ ସର୍ବତ୍ର ଭଦ୍ର ଅହି ସର୍ବତ୍ର ବାଧ୍ୟତେ ଏଇଭଳି ଏକ ମାହେନ୍ଦ୍ର ବେଳାରେ ପ୍ରକୃତି ଆସୁଛି ଏବଂ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତା ମନରେ ଯେଉଁ ପିପାସା ଅଛି ସେ ପିପାସାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ସୀତାଙ୍କୁ ସେ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରିବ ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବ ନାହିଁ କିଛି ଉପହାର ନେଇଛି କର ପଲ୍ଲବେ ନିହାର ତା ତ ରାତିରେ କାକର ବିନ୍ଦୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଗଛର ପତର ଯେଉଁ ପତର ଦେହରେ କାକର ବିନ୍ଦୁଟା ପଡ଼ିଥିଲା ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରକ୍ତିମ କିରଣ ସେ ପତର ଦେହରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇଟା ଯଦି ରକ୍ତିମ କିରଣ ପଡ଼ିଛି ସେଟା ଜଗଜଗ କରୁଛି ମୁକ୍ତା ଭଳିଆ ଝଟକୁଛି କର ପଲ୍ଲବେ ନିହାର ମୁକ୍ତା ଧରି ଉପହାର ସତୀଙ୍କ ବାସ ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ରହି ଏବଂ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ ହଠାତ୍ ତା ଘରକୁ ପେଲିକି ପଶିଯିବେନି କଲିଂ ବେଲ୍ ମାରିବେ। ଏଠି ପ୍ରକୃତି ହେଇଛି ସବଜେକ୍ଟ। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିଟି ସବଜେକ୍ଟ ସେ କଲିଂ ବେଲ୍ ମାରୁଛି କେମିତି ନା କଳକଣ୍ଠ କଣ୍ଠେ କହିଲା ସକାଳ ହେଇଗଲା କାଉ ଡାକେ କା କା କୋଇଲି ଡାକେ କୁ କଳକଣ୍ଠ ମାନେ କୋଇଲି ସ୍ୱରରେ ସେ କହୁଛି ହେ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ରାଜ୍ୟରାଣୀ ସୀତା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି ପାଇଗଲା ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ମୋର ଯେଉଁ ବହୁତ ଦିନର ଆଶା ରହିଛି ତାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କର। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ସବଜେକ୍ଟ। ହଁ, ତପସ୍ୱିନୀ। ତପସ୍ୱିନୀ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଓଡ଼ିଆ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି କି? ଲେଖିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କୁଶଳ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ତ ଉତ୍କଳକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ପଶ୍ଚିମ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣକୁ ସେ ଭାବିନଥିଲେ ସେ କହିଥିଲେ ଉତ୍କଳ ହେଉଛି ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ବା ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ସେଟା ଓଡ଼ିଶା ଅଖଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ। କବିତାରେ ସେ କେମିତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? କବିତାରେ ସେ ଯେଉଁ ତପସ୍ୱିନୀ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ କିଚକବଧ ଇନ୍ଦୁମତୀ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେ ପୁଣି ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କି ମାନେ ସଂଯୋଗ ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଯାହା କୁହନ୍ତି ସାରସ୍ୱତ ସୃଷ୍ଟିର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯିଏକି ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଇଏ କମ୍ ବଡ଼ ଗୌରବର କଥା। ମାନେ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଉତ୍କଳ କେମିତି ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ହଁ ସେତିକି ବେଳେ ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି କବିତା ନିଜେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ସମ୍ବଲପୁରର କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦିଗ୍ଗଜ ହେଉଛନ୍ତି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀରେ ସେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଯେ ମୋର ହଠାତ୍ ସେଟା ସ୍ମରଣକୁ ଆସୁନି କିନ୍ତୁ ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମାନେ ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଏକ ପ୍ରକାର ମାନେ ମାନବୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ମାନବୀୟ ପ୍ରେମ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ପରିସ୍ଫୁଟନ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ବୋଲି ସେ କେଉଁ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ରେଫରେନ୍ସ ଦେଇପାରିବେ?
ହଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେ ମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଏକ ହୁଁ ଯେ କୋଉ କବିତାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ ହଁ ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେ ଗୋଟେ ଦୁଇ ପଦ ଆପଣ ଶୁଣେଇ ପାରିବେ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ତଳୁ ଉପରକୁ ଉଠିଛନ୍ତି ସେ ତଳ କଥାଟା ଜାଣିଥାଏ, ସେ ତଳ କଥାଟା ସେ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ତଳୁ ଉପରକୁ ଉଠିଥିବା ଲୋକ ଜାଣିଥାଏ ତଳ କଥା, ଉଚ୍ଚାସନେ ଥାଇ କରୁଥାଏ ଚିନ୍ତା, ହରିବାକୁ ତଳ ମନ ତଳ ବ୍ୟଥା। ଯିଏ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍କଳର ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେବେଳେ ନିଜ ଲୋକଟା ଯିଏ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ଉଠେଇବା। ଏବଂ ଏ ହେଉଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀର ବାର୍ତ୍ତା। ଉତ୍କଳକୁ ନେଇ ଏତେ କଥା ଆସୁଛି, ଉତ୍କଳ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ନୁହେଁ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଉତ୍କଳକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁନି, ଏ କଥା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କହୁଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର ଗୋଟେ ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି କବିତା, ସେଟା କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ପ୍ରଫେସର ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ସେଇଥିରେ? ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଆମର ଯେ ଜୟନାରାୟଣ ବାବୁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସେ କଥାକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ। ସେ ସବୁବେଳେ ଉତ୍କଳର ଜୟଗାନ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସେଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜୟ ହୋ ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏକମାତ୍ର ସୁନ୍ଦରୀ ତୁ ବସୁଧାରେ, ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା ରାଶି ରହିଛନ୍ତି ତୋ ଅଙ୍ଗରେ ଏକାଧାରେ, ତୋ ବାସ ପାଇଁ ଅରୁ କେତେ ତୁଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ଶୈଳ ଶିବିର, ଦୁଃସଚୟ ଯାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରଣେ ଶକତି ନାହିଁ କବୀର। ଏବଂ ସେ ଉତ୍କଳକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହରଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ, ଯେଉଁ ଆମର ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ, ଉତ୍କଳ କହିଲେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି ବୁଝୁଥିଲେ। ଉତ୍କଳ କହିଲେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ବୁଝୁଥିଲେ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ କୁଶଳ ଉତ୍କଳ ଏ ତିନିଟାକୁ ମିଶେଇକି ଓଡ଼ିଶା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଜୟଗାନ କରୁଥିଲେ ସବୁବେଳେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ସେ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖିଥିଲେ ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀରେ? ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀରେ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ମା ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୋ ବିହାର ପାଇଁ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ କେତେ ରମ୍ୟ ଉପବନ ମାନ, ବିବିଧ ସୁବାସ ଫୁଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଅଛି ବିଦ୍ୟମାନ। ତାର ତ ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ବିହାର ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି କିଭଳି ତାର ସବୁକିଛି ମାନେ ଉତ୍ସର କରିଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର ନିଜର ଲେଖନୀକି ଆହୁରି ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଏଭଳି କାନ୍ଦୁଥିଲା, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ ପ୍ରବୀଣ ନୁହେଁ ସେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଭାଷାରେ ପ୍ରବୀଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମେ ଆଗ ମାତୃଭାଷାକୁ ଶିକ୍ଷା କର। ଯାହାଫଳରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ଯା ହୃଦେ ଜନମି ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ। ତାର ତ ମାତୃଭୂମିରେ ଜଣେ ମାତୃଭାଷାରେ ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ୁ, ଯାହାକୁ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି କହିଥିଲେ, ପଢ଼ିଲି ନାନା ଦେଶ ପାଠ କାହିଁ ତ ନ ପୁରିଲା ପେଟ, ହେଉ ପଛକେ ସେ ନିକୃଷ୍ଟ ମୋ ମାତୃଭାଷା ମୋ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତାର ତ ମାତୃଭାଷାକୁ ସବୁବେଳେ ସର୍ବାଧିକାର ଏବଂ ସର୍ବାଗ୍ରଣ୍ୟ ଭାବରେ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ। ତ ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା? ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର କଥା ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର କଥା ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି, ଉତ୍କଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଓଡ଼ିଶା ଯାହା ଉତ୍କଳ ସେଇଆ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେତିକି ବେଳେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ କବି ସିଏ ଉତ୍କଳର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳର ଯେଉଁ ଅଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା। ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ଆପଣ କହିଛନ୍ତି, ଉତ୍କଳର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଉତ୍କଳର ଗଙ୍ଗା ହେଉଛି ମହାନଦୀ, ଉତ୍କଳର ଗଙ୍ଗା ଯାହାକୁ ଆମେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କହୁଛୁ, ସେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀଟା ହେଉଛି ଉତ୍କଳର ଗଙ୍ଗା, ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ, ହାୟଲ ଉତ୍କଳ ଭୂମି ପ୍ରକୃତି ସୁନ୍ଦର, ମନ୍ଦାକିନୀ ସମନଦୀ ଶିବ ସମଗିରି, କାନନେ କେଦାରେ ଲକ୍ଷ ଶୋଭାର ବହର, ସାଉତର କହ କିମ୍ପା ଏତେ ହତ ସେରି। ତାର ତ ଉତ୍କଳର ଗଙ୍ଗା ହେଉଛି ମହାନଦୀ। ମହାନଦୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ସୀତା ବିହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସୀତାଙ୍କୁ ଘେନି ଆସିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳକୁ, ସୀତା ବିହାର କରୁଛନ୍ତି ମହାନଦୀରେ, ଯେତେବେଳେ ବିହାର କରୁଛନ୍ତି
ସେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଲେଖନୀରୁ ଛୁଟି ଆସିଛି କ୍ରୀଡ଼ାରେ ରଞ୍ଜିବାରୁ ତୋର କ୍ଷେତ୍ର ମୌର କରିଦେଲୁ ହୀରକ କ୍ଷେତ୍ର ଥାଉ ଗିରୀନ୍ଦ୍ର ସୁତା ସେ ବିଷ୍ଣୁପଦୀ ତୋ ଦତ୍ତ ଉପାଧିରେ ମୁଁ ମହାନଦୀ ତୋ ଦତ୍ତ ଉପାଧିରେ ମୁଁ ମହାନଦୀ ମୌର କରିଦେଲୁ ହୀରକ କ୍ଷେତ୍ର ସେଇଥିପାଇଁ ସେଟା ହେଲା ହୀରାକୁଦ। ମା ସୀତା ଦେଇଥିଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ ସେଟା ହୀରାକୁଦ ହେଇଗଲା। ତୋ ଦତ୍ତ ଉପାଧିରେ ମୁଁ ମହାନଦୀ ଏବଂ ସେଟା ହେଲା ଯେହେତୁ ହୀରକ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମା ସୀତା ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେ ତ ନିଜେ ହାଦିନୀ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଜାଗାର ନାଁ ହେଇଗଲା ହୀରାକୁଦ। ଏଇଟା ହେଲା ମହାନଦୀ ଉତ୍କଳର ଗଙ୍ଗା ମହାନଦୀ। ଏବଂ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଉତ୍କଳକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ପାରଳା ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଏପଟେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। এই উৎকଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀରେ ସବୁ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ ଅଜୟ ବାବୁ ଟିକେ ଶୁଣେଇବେ ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଉତ୍କଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଶେଷରେ ଆସିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳକୁ ମାନେ 1903 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି କିଏ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଏବଂ ସେଠିକି ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଗୋରା ସେତେବେଳେ ସବୁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ଶାସନାଧୀନ ଅଛି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦରୁଆନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶର ସେମାନେ ସବୁ କାହାକୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ଭିତରକୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଯାଇ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଇଏ ଜଣେ ମଳି ମୁଣ୍ଡିଆ ଲୋକ ଗୋଟେ ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଦେହରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୋଷାକ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ପକେଇଛନ୍ତି କାନ୍ଧରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ତା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋରା ଦରୁଆନ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ସେତିକି ବେଳେ ଖବର ପାଇଗଲେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଆସିଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାନତା ତାଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ସେ ନିଜେ ଛୁଟି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆସି କୋଳେଇ ନେଲେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଭିତରକୁ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଉତ୍କଳକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ ତା ପରିସ୍ଫୁଟନ ହେଇଛି ସେ ନିଜେ ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସର୍ବାଙ୍ଗେ ଆବୃତ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜତ୍ୱ ଶୁକ୍ଳ ବନାରସୀ ଶାଢ଼ୀ ସୁକୀର୍ତ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନାରୀ ଫୁଲ ଜହିଁ ପଡ଼ିଅଛି ଜରି ଫୁଲ ଜହିଁ ପଡ଼ିଅଛି ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଯାମିନୀ କାମିନୀ ପ୍ରିୟ ସଖୀ ଭାବେ କରୁଥାଏ କେତେ ସଜ କୋମଳ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗେ ବୋଳି ଦେଉଥାଏ ନିହାର କର୍ପୂର ରାଜ। ଏ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଲେଖା। କେବେ ବୋଳି ଦିଏ ସ୍ନେହ ବସେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାରୁ ଚନ୍ଦନ ତିମିର ଛଳରେ ମୁଗ ମନ୍ଦ ଘୋରି କେବେ କରେ ପ୍ରଲେପନ। ତେଣୁ ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ସେ ଏଭଳି ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସ୍ୱଭାବ କବି ଇଏ ତାଙ୍କର 1894 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଲେଖା ଏବଂ ତା ଶେଷ ହୋଇଛି 1911 ମସିହାରେ। ଇଏ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। କ'ଣ ଆଉ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଆହୁରି ଉତ୍କଳର ତ ଚାରିଆଡ଼େ ସେ ଜୟଗାନ କରିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। କାଶୀ ଦାମ ଛାଡ଼ି ଆସି ତ୍ରିଲୋଚନ ରହିଲେ ଏକାମ୍ର ବନେ ତିନି ଲୋଚନକୁ ତୃପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ତୁରମ୍ୟ ରୂପ ଦର୍ଶନେ ସେ ବିଶ୍ୱ ପାବନ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ଗମନକୁ ଅନୁସରି ଜାହ୍ନବୀ ଆସିଲେ କୈତବ ବେଶେ ଚିତ୍ରତୋଳା ନାମ ଧରି। ଯେଉଁ ଚିତ୍ରତୋଳା ନଦୀ ଆମର ଏଟାକୁ ଜାହ୍ନବୀ ମାନେ ଗଙ୍ଗା ଗଙ୍ଗା ଚିତ୍ରତୋଳା ନାମରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ମହାନଦୀ କହିଲି ଉତ୍କଳର ଗଙ୍ଗା ଏପଟେ ସେ ମଧ୍ୟ ଜାହ୍ନବୀ ବା ଗଙ୍ଗାକୁ ସେ ଚିତ୍ରତୋଳା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି ତାଙ୍କର ଉତ୍କଳ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି। ସେ କେବଳ ଗୋଟାଏ ସୀମାବଦ୍ଧ ହେଇନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ କୋଶଳ ବା କଳିଙ୍ଗ ଭିତରେ ସେ ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଜଣେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରୁ ଆସି ଉତ୍କଳର ଜୟଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକ ନେତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍କଳ ଯିଏ ସେ ଓଡ଼ିଶା ନେତାମାନଙ୍କର ଏଇଟା ପାରକିଆଲିଜିମ୍ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାବାଦ ସେମାନେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ସେଥିରେ ନଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏବେ ବି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। ଆମର କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟ ଉପକୂଳବାସୀ ଯେତେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସେମାନେ ଯଦି ବା କିଛି କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ହେଉଛି ଏକ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ମହାକବି। ଯେମିତି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଓଡ଼ିଶାର
ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ହୁଁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆକାଶର ଚନ୍ଦ୍ର। ହୁଁ ଯେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଲୋକ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଦେଖି ଶୀତଳତା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆକାଶର ଚନ୍ଦ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ର। ୟେସ୍। ତ ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀରେ ସେ କ'ଣ ବେସିକାଲି ମୂଳତଃ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୋର କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏ ଜାତି ମନେ ରଖିବ? ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ହେଉଛନ୍ତି ବହୁ ଚିରନ୍ତନ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପ୍ରତୀକ। ଯେଉଁ ସବୁ କାବ୍ୟ ଅଛି ସେ କାବ୍ୟର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ରଷ୍ଟା। ହୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅୟମାରମ୍ଭ ହେଇଛି ମାଟିର ମହାକବି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ। ହୁଁ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ପରେ ପରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆସିଛି ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ। ସେ ପଞ୍ଚସଖା ହେଉଛନ୍ତି ବଳରାମ, କୃପାସିଦ୍ଧା ବଳରାମ, ହୁଁ ଅଚ୍ୟୁତ, ଅନନ୍ତ, ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଯଶୋବନ୍ତ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ବିଖ୍ୟାତ କବି। ଏବଂ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ପରେ ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ ଭଞ୍ଜ ଯୁଗ, ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ ଭଞ୍ଜ ଯୁଗର ବିଖ୍ୟାତ କବି ହେଉଛନ୍ତି ଦୀନକୃଷ୍ଣ, ହୁଁ ଯିଏ ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା ହୁଁ ଜଳେଶ୍ୱରରୁ, ଏବଂ ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଦୁର୍ଲ୍ଲଭ। ଏ ବଡ଼ ବଡ଼ କବି ଅଛନ୍ତି, ବନମାଳୀ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ପାଖରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଚରମ ତୁଙ୍ଗିମାରେ ଉପନୀତ ହୋଇଛି। ହୁଁ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆକାଶର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଏବଂ ସେ କବି ସମ୍ରାଟଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ଯୁଗର ଆବାହନ କରାଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ, ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚକମାନେ କହନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଭଞ୍ଜ ଯୁଗ। ଏବଂ ସେଠି ସେ ଭଞ୍ଜ ଯୁଗରେ ଅଛନ୍ତି ବିଦଗ୍ଧ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବଳଦେବ ରଥ ଅଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ତା ପରେ ପରେ ଆସିଛି ଆଧୁନିକ ଯୁଗ। ସେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ବାର୍ତ୍ତାବହ ହେଉଛନ୍ତି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ସେତେବେଳେ ରାଧାନାଥ ରାୟ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ବିଭାଗର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତା। ତାଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନୟୀ ଥିଲେ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନୟୀ ସ୍ୱଭାବର ଥିବାରୁ ରାଧାନାଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହନ୍ତି ଆଙ୍ଗୁଇସ୍, ସେ ଆଙ୍ଗୁଇସ୍ଟାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପରିସ୍ଫୁଟନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଖାଲି କହିଦେଉଛି, ସେଠି ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୀପ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ରାଧାନାଥ, ତମେ ହେଉଛ ଗୋଟାଏ ବିରାଟ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ହେଉଛି ଛୋଟିଆ ଦୀପ ଶିଖାଟି। ଲୋକ ଦିନ ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଲୋକ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇନ୍ ନଥିଲା, ଲୋକ ପୋଲାଙ୍ଗ ସଳିତାରେ ଦୀପଟି ଜଳେଇ ଦେଉଥିଲେ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ତାକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଏ ଭାସ୍କର ନାମକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ ସଫଳ, ଭାସ୍କର ନାମକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ ସଫଳ, ଚରାଚର କରିଚର ସକଳ, ତମରିକୁ ତମ ତାକୁ ନାଶ ଏ ସଂସାରେ, ତମରିକୁ ତମ ତାକୁ ନାଶ ଏ ସଂସାରେ, ତମରିକୁ ତମ ମାନେ ଅନ୍ଧକାର, ତମରିକୁ ତମ ତାକୁ ନାଶ ଏ ସଂସାରେ, ମୋହି ତମ ନାଶୁଛି ମୋ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ, ମୋର ପ୍ରତି ପ୍ରତିକୂଳ ହେଲ କି କାରଣ, ଯାଥିଲା ମୋ ପ୍ରଭାଟିକ ତାକଲ ହରଣ। ତେଣୁ ତମେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତମେ ମୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲୋକର ମଧ୍ୟ ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ନୁହେଁ। ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଲଗେଇଛି, ଆରେ ତୁମ୍ଭେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ଆମ୍ଭର କି ଲାଭ, ତୁମ୍ଭେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ଆମ୍ଭର କି ଲାଭ, ଆମ୍ଭ ତମ ନାସିବାକୁ ନାହିଁ ତ ପ୍ରଭାବ। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତମେ ଯେତେ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଥାଅ, ତମେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲୋକଟେ, ମୋର ସାମାନ୍ୟ ଦୁଃଖକୁ ତମେ ଉପଶମ କରିପାରୁନାହ, ତାହେଲେ ତମେ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଥାଇ ଲାଭ କ'ଣ? ତୁମ୍ଭେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ଆମ୍ଭର କି ଲାଭ, ଆମ୍ଭ ତମ ନାସିବାକୁ ନାହିଁ ତ ପ୍ରଭାବ। ଏ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଲେଖା। ଏବଂ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ, ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କୁ କାହିଁକି ମନେ ରଖିବି, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଗୋଟେ ନଈ, ଛୋଟିଆ ନଦୀ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଜୀବନ ଦର୍ଶନକୁ ସେ ପରିସ୍ଫୁଟନ କରିଛନ୍ତି। କେମିତି? ନଈଟେ ବହି ଯାଉଛି, ନଈଟେ ଯେତେବେଳେ ବହି ଯାଉଛି, ନଈ ଚାହିଁ କୋଉଠି ନା ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଇ ମିଶିବ। ଯାହାକୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ମତରେ, ଏ ବାଳା ଭାଗୀରଥୀ ପ୍ରୟାଣ ରହିଛି ସାଗର ସଙ୍ଗମ ପାଇଁ, ଉପନଦୀ କରି ରାଜାଙ୍କର ଚିତ୍ତ ତା ପଛେ ଗଲା ଘୋଡ଼େଇ। ତେଣୁ ନଦୀ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ। ବନେ ବନେ ଭ୍ରମି ଭ୍ରମି ଗଣ୍ଡ କୁହୁ କେ ନ ଭ୍ରମି, ବହୁ ବାଧା ଅତିକ୍ରମୀ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜୀବନେ,
ଅନ୍ଧାର ଦୁଃଖ ନ ଗଣି ଆଲୋକ ସୁଖ ନ ମଣି ଚାଲିଛି ଦୂର ସରଣୀ ନତ ବଦନେ ଜନମ କରୁଛି ସଫଳ ତୋୟ ଦାନେ ତୋଷିତିର ବାସି ସକଳ। ଏ ନଦୀ ହଁ। ନଦୀ ଚାଲୁଛି ତା ମାନେ ଦି କୂଳରେ ମାନେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ତୋୟ ମାନେ ଜଳ ଜଳ ଦାନ କରି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚରିତ ମାନେ କୃତାର୍ଥ କରୁଛି। ଜଳ ନଥିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଅବିକଳ ଭାବରେ ସେଇଆ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ତପସ୍ୱିନୀ, ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ, କୀଚକବଧ, ଇନ୍ଦୁମତୀ, ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପଦ୍ମିନୀ, ଅଯୋଧ୍ୟା ଦୃଶ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଥୋଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍କଳ ମାତାର ଉତ୍କଳ ଭାରତୀର ସେ ସେବା କରିଛନ୍ତି। ଏ ଉତ୍କଳ କୃତଜ୍ଞ ଉତ୍କଳ ଆଜି ଯାବତ୍ ଚନ୍ଦ୍ରାକେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବ। ଆପଣ ଏ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ, ତପସ୍ୱିନୀ ଓ ମେହେର ମେହେର ସହିତ ଏଡିଟିଂ କରିଛି, ମାନେ ସମ୍ପାଦନା କରିଛି। ହଁ, ଆପଣ ସମ୍ପାଦନା କରିଛନ୍ତି। ହଁ। ସୋ ଏ ବହିଟି କ'ଣ ଆପଣ ପ୍ରଫେସର ଗୌରୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ? ତପସ୍ୱିନୀ ମେହେର ସାହିତ୍ୟକୁ ମୁଁ ସମ୍ପାଦନା କଲି। ହୁଁ ସେ ମତେ ଦେଲେ, ପ୍ରଫେସର ଗୌରୀ କୁମାର ବ୍ରହ୍ମା ଯଦି ବିଖ୍ୟାତ ପ୍ରଫେସର, ହଁ ତେଣୁ ଉତ୍କଳ ବାଚସ୍ପତି। ହୁଁ ସେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲାଣି ଆଜି 2011 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା। ହୁଁ ତାଙ୍କର ମୋର ପ୍ରାୟ 40 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ। ହୁଁ ତେଣୁ ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ, ଅଜୟ ବାବୁ ଆପଣ ଏ ବହିଟିକି ସମ୍ପାଦନା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସାହେବ ଥିଲେ ରାମେଶ୍ୱର ଠାକୁର, ସିଏ ଆସି ଏ ବହିଟିକି ଉନ୍ମୋଚନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ହୁଁ ତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଫେସର ଅଜୟ ବାରିକ। ଖାଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ହଁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ ହଁ ତାକୁ ଆପଣ କହିଲେ କାହିଁ ମନେ ରଖିବି। ସେ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ, ସେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଫୁଟେଇଛନ୍ତି। ମା କୌଶଲ୍ୟା ଅଛନ୍ତି ରାଜବାଟୀରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ, ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମାତା ଜାନକୀ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଏ ତିନି ଯାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନଗାମୀ ବନବାସୀ ଏ ବନରେ ଅଛନ୍ତି। ଜୋର ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ମା କୌଶଲ୍ୟା ଭାଳି ହେଉଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଥିବ। ଏତିକି ବେଳେ ହଠାତ୍ ଖବର ପାଇଲେ, ଦାସୀ ଆସି କହିଲା ଯେ କିଛି ଯୋଗୀ ଭିକାରୀ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ବଣରୁ, ଜଙ୍ଗଲରୁ। ହଁ ଇଏ ସବୁ ଦୌଡ଼ିଲେ ଯାଇ ଯୋଗୀ ଭିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଭିକ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପଚାରିଲେ, ହେ ଯୋଗୀ ଋଷି ଭିକାରୀ ଭିକୁକ, ତମେମାନେ ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛ, ତମେ କ'ଣ ଖାଇକି ବଞ୍ଚ? ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ମୋ ପୁଅ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୋ ପୁଅ କ'ଣ ଖାଉଥିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି କରିଦେଲେ, ସେତେବେଳେ କହିଲେ, ଆମେ ଜଙ୍ଗଲର ଫଳମୂଳ ଖାଇକି ବଞ୍ଚୁ ନା। ଜଙ୍ଗଲର ଫଳମୂଳ ଖାଇକି ଯଦି ବଞ୍ଚି ପାରୁଛ, ତାହେଲେ ତମେ ଏ ନଗରକୁ କାହିଁକି ଆସୁଛ ଭିକ ପାଇଁ? ଯୋଗୀ ଭିକାରୀ ରାମ ମାତା ପାଶେ ଆସି, ଯୋଗୀ ଭିକାରୀ ରାମ ମାତା ପାଶେ ଆସି, ଭିକ୍ଷା ନେଇ ଯାନ୍ତି ରାମ ମଙ୍ଗଳ ମନାସି। ପଚାରନ୍ତି ବାବା ତୁମ୍ଭେ ବାସ କର ବନେ, ପଚାରନ୍ତି ବାବା ତୁମ୍ଭେ ବାସ କର ବନେ, ଖାଇବାକୁ କି ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଳଇ କେଶନେ। ସେତିକିବେଳେ ମାତା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ପ୍ରାଣ କି ବଞ୍ଚିବ ବାବା ଫଳମୂଳ ଖାଇ, ପ୍ରାଣ କି ବଞ୍ଚିବ ବାବା ଫଳମୂଳ ଖାଇ, ନହେଲେ ବା ନଗରକୁ ଆସନ୍ତ କି ପାଇଁ। ତାହେଲେ ନଗରକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛ? ଇଏ ହେଉଛି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସର ପ୍ରତୀକ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହୁଛି, ମା ଜାନକୀ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ଥିଲେ। ଗୋଟେ ଅନୁକମ୍ପା ନାମକ ଏକ ଅଭିଭାବିକା, ସିଏ ବି ସେଠି ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ତପସ୍ୱିନୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆସି କହିଲେ, ମା ତମେ କାଲିଠୁ ଆସିଲଣି, ଦିନ ଯାକ ତ କିଛି ଖାଇନଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାର୍ମିକ ଭାବରେ ତାକୁ ଥୋଇଛନ୍ତି। ଦିନ ଯାକ କରି ନଥିବୁ, ଦିନ ଯାକ କରି ନଥିବୁ ଅବା କିଛି ଆହାର, ପୁଅ କରୁଥିବ ଗରଭେ ଚଳି ପାଦ ପ୍ରହାର। ଏବଂ ତାକୁ କିଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୋଳି ନିଛି ତାକୁ କହନ୍ତି ସେଠାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଭାଷାରେ, ସେଟା ସବୁ ତାକୁ ଧରଉଛନ୍ତି, କେନ୍ଦୁ ଏଟା ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ସୀତା ଟିକେ ଲାଜ ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅଜଣା ଅଜଣା ଜାଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଅନୁକମ୍ପା କହୁଛନ୍ତି, ଖାଅ ମା ମା ଘରେ ତୋର ଅଛି କି ଲାଜ, ଚାହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତୋତେ ଲୋ ଏହି ସଖୀ ସମାଜ। ମତେ ଯେମିତି ଏମାନେ ଚାହିଁକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସିଏ ସେମିତି ଚାହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତୋତେ ଲୋ ଏହି ସଖୀ ସମାଜ। ଇଏ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ରଚନା, ବାସ୍ତବବାଦରେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ପରିସ୍ଫୁଟ ନେଇଛି, ବାସ୍ତବତା ରହିଛି, ପ୍ରକୃତି ରହିଛି। ଏବଂ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଉପମା ଭଞ୍ଜ ବୀରସ୍ୟ ତସୈବ ଚାତ ଗୌରବ,
କଲ୍ଲୋଳେ ପଦଲାଳିତମ୍ ସନ୍ତି ଚିନ୍ତା ମନୋତ୍ରୟ। କଲ୍ଲୋଳେ ପଦଲାଳିତମ୍, ପଦ ସହିତ ପଦର ଲାଳିତ୍ୟ ହେଉଛି ମେହେର ସାହିତ୍ୟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା। ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ଉତ୍କଳକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସେତେବେଳେ ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ବହି ନିଜେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଉତ୍କଳର କଥାକୁ ସେଥିରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ଏ କଥାକୁ ମନେ ରଖିବା ଆଉ ମନେ ପକେଇବା, ୟାର ରେଲେଭାନ୍ସ ରହିଛି, ଆର ଉପଯୋଗିତା ରହିଛି। ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଆଜିର ଦିନ ପାଇଁ yes। ରହିଛି ଯେ ଏତେ ଦିନ ତଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର, ଯିଏ ବରଗଡ଼ର, ଯୋଉଠି କୋଶଳ ରାଜ୍ୟ କଥା ଉଠୁଛି, ଯୋଉଠି ଉତ୍କଳକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନାହିଁ ବୋଲି କିଛି ନେତା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ସେତିକି ବେଳେ ସେଇ ଜାଗାର କବି ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହି ଲେଖିଥିଲେ, କବିତା ଲେଖିଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଯେଉଁ ଲାଳିତ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସେ କବିତାକୁ ଗୋଟେ ରେଫରେନ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ହିସାବରେ ନିଆଯାଉଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଫେସର ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ଅଜୟ ବାରିକ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ମେହେର ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ନେଇ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ, ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସାହପ୍ରଦ କଥା ହେବ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ।